Assalamu alaikum wa rahmatullah, friends. This is Shazrul Islam once again today, and I hope and believe that you are all well. Alhamdulillah, I'm all safe by the grace of Allah. Now, with my son, who is sitting with me, and he is also trying to speak না কি বলতো আপু স্পিক কি বলতো স্পিক English. I want to don't laugh. I want to speak English like the native. That's why I always practice with my father. জোরে বলো father. I play cricket. জোরে বলো cricket. I go to school with my sister. I go to school with my sister. কি হবে সিস্টার হবে না কি হবে সিস্টার হবে না কি হবে সিস্টার মাদার হবে না কি হবে মাদার জোরে বলো আউট লাউড জোরে বলতে হবে না আউট লাউড মানে জোরে বলা হ্যাঁ আচ্ছা we are learning speaking English to creating video. Do you want to learn spoken English? You know, I'm the student of play. I'm 5 years জোরে বলো 5 years old. I can speak English as I'm practicing always. So who want to learn না কি হবে learn অর্থাৎ জিহ্বাটা উপরে দাঁতের মাড়ির সঙ্গে লাগাতে হবে হ্যাঁ who want to learn spoken English জোরে বলতে হবে তোমার তো spoken নয় spoken ken না ken spoken English excellent আচ্ছা আমরা কি বলি অনেকে আমরা কি বলি এক্সকিউজ মি আসলে এটাতে এক্স টাকে বাদ দিতে হবে দিয়ে বলতে হবে এক্সকিউজ মি কি বলতে হবে এক্সকিউজ মি
এক্সকিউজ মি, তাহলে তুমি তোমার আপুকে যখন বলবা আমাকে বইটি দাও, তাহলে এটা ইংরেজি কি হবে? আপু বা সিস্টার, sister, give me the book, please. Not please, কি হবে? প্লিজ, কারণ পি কে আমরা এফ দুই ঠোঁটকে এক জায়গায় বন্ধ করে উচ্চারণ করি। প্লিজ, প্লিজ। আচ্ছা, তারপরে তুমি প্রতিদিন কয় ঘন্টা পড়ো বলো? I study 2 hours every day. কয়দিন? কয় ঘন্টা? সরি, কয় ঘন্টা? 2 hours. 2 hours মানে কি? 2 ঘন্টা। 2 মানে কি? দুইটা। এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, সেটা হচ্ছে অনেকে আমরা TWO আর TO এই তিনটাকে আমরা আলাদা, কেউ বলি 2 হ্যাঁ, এটা আসলে সম্পূর্ণরূপে ভুল উচ্চারণ। এটা সঠিক উচ্চারণ হবে তিনটার উচ্চারণ হবে 2। কি উচ্চারণ হবে? 2। অনেকে আমরা দিস উচ্চারণ করি, দিসটাকে দিস। ওকে, সো আসলে ঠিক আছে, তুমি যাও এখন, আমি কথা বলি। হ্যাঁ, actually dear friends, English spoken journey is a long journey. I've been learning for a long time, and I have created a situation, alhamdulillah, bhai. I have created a situation, Tushar bhai amake salam, assalamu alaikum warahmatullah. I have created a situation in my family and out of my family when অনেকে বলে ফ্যামিলি, এটা কারেক্ট উচ্চারণ হবে ফ্যামিলি, কারণ উপরের দাঁতের সঙ্গে নিচের ঠোঁটকে টাচ করতে হবে ফ্যামিলি। অনেকে আমরা বলি ভি, এটা সঠিক উচ্চারণ হবে ভি। উপরের দাঁতের সঙ্গে নিচের দাঁতের আগা নিচের ঠোঁটের সঙ্গে ভি, আর এফটাকে উচ্চারণ করবো ফি, পিটা উচ্চারণ করবো এফ। ক্লিয়ার? However, so actually I am trying to create an environment for improving my spoken English, and social media is the biggest platform for all, and majority people use social media just to talk, chatting, etc. But if we think that we learn speaking English and we want to learn it in a proper way, then we can utilize our time in learning. Because when you try to learn spoken English, then you have to start your practicing from any situation. Because if you think that I will learn English after completing IELTS and TOEFL and proper English spoken, then I will create video, এটা আমার দ্বারা কোশ্চেন করলেও সম্ভব নয়। ওকে, আচ্ছা, এখন মূল কথা আসি। আজকে আমার ভিডিওটা মূল কারণ কি, হোয়াট ইজ দ্য রিজন to create my today's video. Today's video is creating or in live video because we are not able to pronounce a single word or sentence in a proper and correctly like the British or US. What's the reason? The reason is that we don't practice and don't listen English. আমরা হিন্দি মুভি, ফানি ভিডিও এগুলো দেখে কিন্তু আমরা আমাদের সময়টাকে ওয়েস্ট করতেছি।
কিন্তু আমরা এগুলো না দেখে যদি আমরা ইংরেজিটাকে শিখি অথবা যেটাই আমরা যে বিষয়ে পারদর্শী হতে চাই না কেন, যদি আপনি ফ্রিল্যান্সিং শিখতে চান, then you must learn English, because when you talk to the foreigners, then you have to be able to speak English. Okay, able না কি হবে, able. ওকে, আমি ফনেটিক্স এর উপরে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ, কিভাবে প্রত্যেকটা বর্ণ শব্দ কিভাবে উচ্চারণ করতে হয়, কিভাবে লাইন বাই লাইন স্পিকিং অর্থাৎ কিভাবে রিডিংটাকে আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি, এই বিষয়ের উপর ইনশাআল্লাহ I will try to create video, because I'm learning and I think that it would be very helpful for you. The most important news for all of you and both me that without learning there are no any options. So when you go out of home, অনেকে আমরা বলি go, কি হবে, go. When you go out of home and if you get an environment in a noiseless environment, you are sitting and you are surrounded by a natural trees, gases, that means the environment is awesome, then you can think in English. By translating, it's not possible to improve our fluency. We have to learn speaking English through creating video, because if we don't create video, if we don't practice on social media, then we'll not be able to speak English fluently. And you know better than me, English not only now a language, it has become an industry. And if you are able to speak English fluently, and if your listening is advanced like the native, you can understand them, and your accent is excellent, and you can speak English fluently. Fluent doesn't mean to speak fast, that I discussed in my previous videos. Fluence means to speak English clearly so that the listener can understand you. বিশেষ করে আমরা অ্যাকসেন্টের উপরে কেন জোর দেই, এর কারণ হচ্ছে যে তাদের ইংরেজি এবং আমাদের বাংলাদেশের ইংরেজির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। যেমন আমরা বলি স্পিক ইংলিশ কনফিডেন্টলি, ডোন্ট ডু দ্যাট, এটা করবেন না। এটা সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে স্পিক ইংলিশ কনফিডেন্টলি, স্পিক ইংলিশ কনফিডেন্টলি। অ্যান্ড আমরা বলি সাকসিড বা সাকসেস, আসলে সাকসিস বা সাকসেড হবে না, সাকসিড। স্পিক ইংলিশ কনফিডেন্টলি অ্যান্ড সাকসিড গ্লোবালি, মানে আত্মবিশ্বাসের সাথে ইংরেজি বলুন এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সাকসেস হন। তো আমরা যদি প্রত্যেকটা বর্ণ if you are not able to pronounce correctly every single word, then our accent, our sentences will not be proper like the native. Walaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah, আমি লাবু বলছিলাম সৌদি আরব থেকে। আলহামদুলিল্লাহ, থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ, মোস্ট ওয়েলকাম টু ওয়াচ মাই ভিডিও দেখার জন্য। অবশ্যই আপনারা ভিডিও দেখছেন, এটা আমার জন্য উৎসাহ হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি আমি কিন্তু ভিডিও লাইভ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে
আমি চাই যারা ফরেনার্স রয়েছেন রাহু ভাইকে আমি মেসেজ দিচ্ছি একটা, সেটা হচ্ছে যারা আপনারা বিদেশে কাজ করতেছেন, আমি আপনাদেরকে ইংরেজি শেখার দায়িত্ব নেব। আপনি আপনাদের মধ্যে একটা গ্রাউন্ড তৈরি করেন এবং আমার যে ইংলিশ ক্যারিয়ার ভিডিও আছে, হ্যাঁ আমি ভালো বলতে পারি তা না, আসলে শিখছি আমি, এটা হচ্ছে মূল বিষয়। তো আপনার গ্রাউন্ড তৈরি করেন, আমি মানে ফ্রিলি আমি আপনাদের স্পিকিং ট্রেনিং দিব। এটা আপনাদের ট্রেনিং দিলে আমারও উপকার হবে এবং আমি চাই, আমি চিনতে পারিনি আসলে, একটু আপনার পরিচয়টা দেন ভাই, তাহলে আই ক্যান ইন্ট্রোডিউস ইউ, ডোন্ট মাইন্ড। আমি চিনতে পারিনি, আপনার পিকচারটা ছোট তো এই জন্য আমি দেখতে পাচ্ছি না, একটু আপনার পরিচয় দেন। লাবু ভাই, লাবু ভাই, আচ্ছা লাবু পারভেজ, প্লিজ আপনার একটু কোথাতে, আপনার গ্রামের বাসা কোথায় বা কই একটু কাইন্ডলি বলবেন ভাইয়া, আমাদের জন্য সকল জন্য একটু দোয়া করবেন। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকে পক্ষ আমি আমার অন্তরস্থল থেকে আপনাদের জন্য দোয়া করছি। আমি জানি না আপনার সৌদি আরব কি করছেন, কিন্তু ভাই আপনারা যারা প্রবাসী, আপনারা কিন্তু অ্যাসেট, আমাদের দেশের জন্য অ্যাসেট। আপনারা ইচ্ছা করলে ইংরেজিটা শিখতে পারেন। আপনি যদি একদিনের জন্য স্কুল না যান, যেহেতু কোনো প্রবলেম নাই, আমি দায়িত্বের সাথে বলতেছি আমি আপনাদেরকে ইংরেজি শিখাবো। কিন্তু আপনাদেরকে আমাদের সঙ্গে জুমে যদি আপনার ইংরেজি শিখতে চান তাহলে আমাকে কমেন্ট করবেন, আপনার বন্ধু বান্ধব যারা তাদেরকে নেটওয়ার্ক তৈরি করেন, আই উইল ট্রেন ইউ ফ্রিলি। আমি ফ্রিলি আপনাদেরকে একেবারে নেটিভদের মতো, ইউএসএ ব্রিটিশদের মতো, আমেরিকানদের মতো আমি আপনাদের ইংরেজি শেখাবো, আমি কথা দিচ্ছি। কিন্তু আপনাদেরকে শিখতে হবে, জাস্ট প্রতিদিন আপনারা আমাকে 1 ঘন্টা সময় দেবেন। ইউ উইল গিভ মি জাস্ট 1 hour এভরি ডে, আপনাদের যে সময়টা সুবিধা হবে, ওকে? কারণ আপনারা যদি ইংরেজি ভালো করে শিখতে পারেন তাহলে আপনারা কি ইউএসএ, কানাডা এই সমস্ত দেশে গিয়ে অনেক মুদ্রা অর্জন করতে পারবেন। আমি আব্দুল বাসির ছেলে, ছোট ছেলে লাবু পারভেজ, ফাইজার এর ছোট ভাই। আমি সৌদি আরব থেকে আসছি, বিগত 1 বছর হয়ে গেল। আমার জন্য একটু দোয়া করবেন। আলহামদুলিল্লাহ, ফি আমানিল্লাহ ভাই, ফি আমানিল্লাহ, আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন। ধন্যবাদ, আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন, কারণ আমরা একে অপরের জন্য দোয়া করব। কারণ আসলে আমরা একে অপরের জন্য দোয়া প্রার্থী। আপনি জানেন, যদিও আমার ফ্যামিলি হচ্ছে সবাই আলেম ওলামা, আমিও ইংরেজি শিখতেছি। এটার কারণ হচ্ছে আমাদের ইংরেজি শিখতে হবে, এই কারণে আমাদের জাতিকে উন্নত করতে হবে। আমার বাড়ি রুদ্রাণী, আমি ফয়েজারের ছোট ভাই। ও আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আসলে আমি অনেকদিন থেকে তো দিনাজপুরে যাই না, রুদ্রাণী যাই না, এই কারণে হয়তো চিনতে পারিনি। তাহলে আমি বাসায় গেলে অবশ্যই আপনার, আমার নাম মোহাম্মদ আব্দুল বাকি। আচ্ছা আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ, ধন্যবাদ 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 ভাই, অনেক ভালো লাগলো। বাসাটা তোমার রুদ্রাণী কোন দিকে? রুদ্রাণী কোন দিকে? ওয়েস্ট সাইডস অফ রুদ্রাণী। আমি ক্ষমা প্রার্থী। আসলে আমি অনেক গ্রামের ছোট ছোট ছেলেপেলে গুলো ওই বড় হয়ে গেছে তো অনেকে চিনতে পারি না। আব্দুল বাকি, হ্যাঁ বাকি চাচার ছেলে, এটা বুঝতে পারছি। তুমি এখন কি করছো, কোথায় আছো? রুদ্রাণীতে আছো? আচ্ছা, তুমি কি রুদ্রাণীতে থাকো এখন? আচ্ছা, যাই হোক, তো মূল যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে we have to learn speaking English from our real life, because English is a language and it's very 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 easy to learn. We have to program our brain that I will be able to learn বক্কর দাদুর বাড়ির সাথে। ও আচ্ছা, বুঝতে পারছি, এবার বুঝতে পারছি। হ্যাঁ বুঝতে পারছি, ধন্যবাদ ধন্যবাদ, আমি বুঝতে পারছি, চিনতে পারছি, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। হ্যাঁ চিনতে পারছি এবার চিনতে পারছি ভাই, ধন্যবাদ ধন্যবাদ, চিনতে পারছি। তোমার সাথে দেখা হবে ইনশাল্লাহ, বাসায় গেলে দেখা হবে, দোয়া রেখে আমার জন্য। হ্যাঁ, তো যাই হোক, আমি মূল কথায় আসি। সব বিষয়টা হচ্ছে যে আসলে ইংরেজির শিক্ষাটা হচ্ছে আমাদের একটা লং চেরিশ ড্রিম, ইটস আ লং চেরিশ ড্রিম। তো যারা যারা, আমি বর্তমানে সৌদি আরবে আছি ভাইয়া, ধন্যবাদ। আমার ভাস্তাও তো সৌদি আরবে আছে, রমাদান আলম ভাইয়ের বড় ভাইয়ের ছেলে। তোমার সঙ্গে কি তার দেখা হয়? আচ্ছা, তোমরা যারা সৌদি আরবে আসো আর কি, তোমাদেরকে আমি আবারও বলছি, যারা ইংরেজি শিখতে চাও, আমি তোমাদেরকে ভিডিও জুমে ইংরেজি শিখাবো।
ইংরেজিটা শেখার চেষ্টা করো প্লিজ। এটা তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য একটা অনেক বড় অ্যাসেট হবে, অনেক বড় একটা সম্পদ হবে, এটা কাজে লাগাতে পারো। এটার জন্য তোমাদের বই পড়ার প্রয়োজন নাই, তোমাদের কোনো নোটের প্রয়োজন নাই, শুধু আমার সঙ্গে তোমরা প্র্যাকটিস করবা। প্রতিদিন যতটুকু সময় দিতে পারো এই সময়টা কাজে লাগাও। 3 মাস আমার সঙ্গে প্র্যাকটিস করবা, তোমরা ফ্লুয়েন্ট ইংরেজি স্পিকিং করতে পারবে। যখন তোমরা ফ্লুয়েন্টলি স্পিকিং করতে পারবে তখন কিন্তু তোমাদের এটা জবের ক্ষেত্রে, চাকরির ক্ষেত্রে অনেক ইমপ্রুভ হবে, অনেক কাজে লাগবে। কথা বুঝতে পারছো? এটা যাই হোক, মূল বিষয় আসি, সেটা হচ্ছে যে ইংরেজি শেখার জন্য অনেকে মনে করে যে আমি স্কুলে পড়িনি, আমি একদিনের জন্য স্কুলে যাইনি, আমি নাম লিখতে পারি না। নাম লিখতে পারা, আমরা তো বাংলা ভাষায় কথা বলি, তার বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য এটা কি আমাদেরকে স্কুলে যেতে হয়েছে? We didn't need to go to school. Why? Because we can speak our mother tongue from our real life. আমরা আমাদের বাংলা ভাষা, মাতৃভাষা বলতে পারি বাস্তব জীবন থেকে, তাই না? সুতরাং ইংরেজি একটা ভাষা। এইটার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে? একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে, এবং সেই পরিবেশটা আমি তৈরি করে দিতে পারবো। বিশেষ করে আমি চিন্তা করছি যারা বিদেশি প্রবাসী যারা আছে, সৌদি আরব প্রবাসী, বাংলাদেশি প্রবাসী, তারা যদি ইন্টারেস্টেড হয়, আই উইল ট্রেন দেব, আমি তাদেরকে ইংরেজি ট্রেন করবো ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আমি চাই আপনারা যেহেতু বাবা মাকে ছেড়ে, আমাদের দেশকে ছেড়ে, মাতৃভূমিকে ছেড়ে, পিতা মাতা সন্তান সবাইকে ছেড়ে বিদেশের মাটিতে গিয়ে আসেন, আপনারা ভালো কিছু করেন, যা করছেন তার চেয়ে আরো ভালো কিছু করেন। এবং এটার জন্য কমিউনিকেশন, ইংরেজি হচ্ছে একটা ইন্টারন্যাশনাল ভাষা। এই ভাষাটাকে আমরা যদি আয়ত্ত করতে পারি, তাহলে আমরা কিন্তু যদি মাসে যদি 30,000 ইনকাম করি বা 50,000 ইনকাম করি, তাহলে ডাবল ইনকাম করবো। এই টাকাটা দিয়ে আপনি কি করতে পারবেন? বিদেশে, উন্নত দেশে যেতে পারবেন আপনি। ক্লিয়ার? তো আপনাদেরকে ট্রেন করার দায়িত্ব হচ্ছে আমার। হ্যাঁ লাবু, আমি তুমি হিসেবে বলছি, তোমাকে বলছি, তোমার সঙ্গে যারা আছে আমাদের দেশি প্রবাসী, তাদের সঙ্গে কথা বলো। আই উইল ট্রেন ইউ টু স্পিক ইংলিশ। ইংরেজি শেখার জন্য আমি তোমাদেরকে ট্রেন করব। তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাবে যে তোমরা শিখতে পারবে কিনা। আমার ফেসবুক আছে এবং হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আমার একটা ইংলিশ ক্যারিয়ার আছে আর কি, সেটাকে বলা হয় গ্রুপ আছে, গ্রুপে তোমরা জয়েন করবে। আমার ইংলিশ ক্যারিয়ার ফেসবুক আছে, ফেসবুকে জয়েন করবে। কারণ ফেসবুকে জয়েন করলে কি হবে, আমি তোমাদের সঙ্গে দ্রুত কিন্তু কন্ট্যাক্ট করতে পারবো। ঠিক আছে? তো ইংরেজি শেখার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা, সেটা হচ্ছে নিজেকে প্রস্তুত করা, যে আমি শিখতে পারবো, আই ক্যান লার্ন। ঠিক আছে? যদি আমি নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে পারি যে আই ক্যান লার্ন, দেন ইউ ক্যান লার্ন। এটার জন্য আপনাকে পিএইচডি করতে হবে, মাস্টার্স করতে হবে, অনার্স করতে হবে। হ্যাঁ, এটাতে ইংরেজিতে আপনাকে মানে দক্ষ হতে হবে, এটা কোনো বিষয় না। ইংরেজি শেখার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা, সেটা হচ্ছে পজিটিভ মাইন্ড। আমি শিখতে পারবো, আই ক্যান লার্ন, তাহলে দ্যাটস এনাফ। আমি আমার বাচ্চাদের ইংরেজি শেখাচ্ছি, ছোট একটা একটা করে শব্দ, একটা করে বর্ণ শেখাচ্ছি, এই বি সি ডি শেখাচ্ছি। তারপরে এই আইফেল, পেন, হ্যাঁ, বুক, ফাদার, মাদার, তাহলে মাদার ইজ মাই মাদার, ইজ মাই সিস্টার, তাই না? এইভাবে একটা বর্ণ পরে আমরা শিখতেছি। তাহলে আমি ভাত খাই, আই ইট রাইস, সে ভাত খায়, হি ইটস রাইস, তাই না? আমি ভাত খাইতেছি, আই এম ইটিং রাইস, সে ভাত খাইতেছি, হি ইজ ইটিং রাইস। তুমি কি ভাত খাইতেছো? আর ইটিং রাইস। তারা কি ভাত খাইতেছে? আর দে ইটিং রাইস। তুমি কি করতেছো? হোয়াট আর ইউ ডুইং? তুমি কি করতেছো? আমি কাজ করতেছি, আই এম ওয়ার্কিং, আই এম ওয়ার্কিং, আমি কাজ করতেছি। আই এম ওয়ার্কিং ইন সৌদি আরব, আমি সৌদি আরবে কাজ করতেছি, অথবা আমি সৌদি আরবে চাকরি করি। আই ডু জব, আই ডু জব ইন সৌদি আরাবিয়া, আমি সৌদি আরবে কি করি? জব করি। হ্যাঁ, আমরা এখানে অনেকে সৌদি আরবে জব করি, a lot of people, ঠিক আছে না, do job in Saudi Arabia with me. We do job in Saudi Arabia. এই তো হয়ে গেল, সৌদি আরবে আমরা অনেক কি করি? জব করি। ঠিক আছে না?
এইভাবে কিন্তু আমরা ইংরেজি শিখতে পারবো, ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে আমি ভাত রান্না করতেছি, আমি কুকিং রাইস, সে ভাত রান্না করতেছে, ইজ কুকিং রাইস। তুমি কি ভাত রান্না করতেছো? আর কুকিং রাইস, হোয়াট আর ইউ কুকিং? তুমি কি রান্না করতেছো? তুমি কাকে বলতেছো যে আমাকে তরকারি, তরকারি ইংরেজি খাই, কারি না, খাই। গিভ মি দ্য বাউল অফ দ্য খাই। বাউল মানে বাটি, তাহলে তরকারির বাটিটা আমাকে দাও। গিভ মানে দাও, মি মানে আমাকে, গিভ মি দ্য বাউল দ্য খাই। এই তো হয়ে গেল, ঠিক আছে না? কলমটি আমাকে দাও, গিভ মি দ্য পেন। না না, এটা না, ওইটা, নো নো নো, নট দ্যাট, দিস, দ্যাট ওয়ান, ওইটা, ওইগুলি, দোজ ওয়ান্স, ওইগুলি, তাই না? আচ্ছা, তারপরে এই তুমি লেখছো আমি অটো চালাইতাম, এটা ইংরেজি কি হবে? আই ড্রাইভড অটোবাইক, আই ড্রাইভড অটোবাইক। আমি বর্তমানে সৌদি আরবে আছি ভাইয়া, ডিয়ার ব্রাদার। নাও আই এম লিভিং ইন সৌদি আরবিয়া, ভাইয়া, ব্রাদার অথবা ডিয়ার ব্রাদার। নাও আই এম লিভিং ইন সৌদি আরবিয়া, হয়ে গেল, আমি সৌদি আরবে আছি। আমার বাসা বক্কর দাদার বাসার পাশে। মাই হাউস বিসাইডস দ্য হাউস অফ বক্কর দাদা অথবা বক্কর ব্রাদার। বক্কর দাদার বাসার পাশে আমার বাসা, রুদ্রাণীতে। আই এম ফ্রম রুদ্রাণী। আমি ইয়োর ব্লেজার, আমি আপনার ছোট ভাই বলছি। আমি ইয়োর ইয়াঙ্গার ব্রাদার, আই এম দ্য সান অফ আব্দুল বাকি। আমি আব্দুল বাকি ছেলে, তার মানে তুমি বাকি চাচার ছেলে। এইভাবে যদি আমরা ইংরেজি শিখি তাহলে আমি কি করতে পারবো? প্র্যাকটিস করি, তাহলে উই ক্যান ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি, ভেরি শর্ট টাইম, খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা ইংরেজি শিখতে পারবো। ক্লিয়ার? সো এইটার জন্য আমার কি করার প্রয়োজন নাই? আমার গ্রাজুয়েশন করার প্রয়োজন নাই, আমার মাস্টার্স করার প্রয়োজন নাই, আমাকে কি করতে? প্র্যাকটিস করতে হবে। প্র্যাকটিস মেক্স a man perfect. When you continue to practice, then you will be able to speak English fluently. Okay? Practice, practice and practice. আমরা, তোমরা অনেকেই অবশ্যই ইউ হ্যাভ স্মার্টফোন, তোমার কাছে স্মার্টফোন আছে, তোমরা ইংরেজি নিউজগুলো শোনো, অ্যাটেন্টিভ হওয়া, প্রত্যেকটা শব্দ বোঝার চেষ্টা করো। ট্রাই টু লিসেন এভরি সিঙ্গেল ওয়ার্ড। এভরি মানে প্রত্যেকটা, সিঙ্গেল মানে একটা, ওয়ার্ড মানে শব্দ, প্রত্যেকটা শব্দ। ট্রাই টু লিসেন, ট্রাই মানে চেষ্টা করো, লিসেন মানে শোনা। তাহলে প্রত্যেকটা কি করো? মানে শব্দ তাদের বোঝার চেষ্টা করো। অ্যান্ড বি অ্যাটেন্টিভ, এবং মনোযোগী হও while listening, শোনার সময়। and when you will be attentive while listening, when মানে যখন তুমি মনোযোগী হবে, while listening মানে শোনার সময়, then gradually, then মানে তখন বা তাহলে, gradually মানে ধারাবাহিকভাবে, your listening, your মানে তোমার, listening মানে শোনা, will be improved মানে উন্নত হবে। ওকে? সো আসলে there are a lot of sources, we are surrounded a lot of sources for learning. আমাদের শেখার জন্য অনেক সোর্স রয়েছে, কিন্তু আমরা করি কি? ফানি ভিডিও দেখে এবং অন্যান্য বিভিন্ন সময় নষ্টমূলক ভিডিও দেখে আমরা we waste our valuable time. আমরা আমাদের জীবনের মূল্যবান সময়গুলো কি করতেছি? নষ্ট করতেছি। এই যে সৌদি আরবে চলে গেছো, আল্লাহ না করুক, যে এত শ্রম দিচ্ছ, সেই শ্রমটা যদি কাজে লাগাতে না পারো, আর যে ইনকাম করতেছো, তোমার অবশ্যই চিন্তা আছে যে আগামীকালকে চেয়ে আর ভালো ইনকাম করবো। তো ভালো ইনকাম করার জন্য তোমাকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে, ঠিক আছে না? ইটস ভেরি ভেরি নেসেসারি, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং তোমরা যদি ইংরেজিটাকে ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারো, দেন ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই টু গো ইউএসএ or ইউকে or কানাডা। এই সমস্ত দেশে তোমরা যেতে পারবে। এই সমস্ত দেশে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে ইংরেজিতে দক্ষ হতে হবে, ফ্লুয়েন্ট ইংরেজিতে কথা বলার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। ক্লিয়ার? তাহলে ইংরেজিতে কথা বলার দক্ষতা যদি অর্জন করতে পারো, তোমরা সৌদি আরবে আজকে যেটা 20-30 হাজার টাকা মাসে ইনকাম করতেছো, ইউকেতে ইউ ক্যান আর্ন 10 লাখ টাকা, ওকে, পার মান্থ, প্রতি মাসে
10 লাখ টাকা বা তার বেশি ইনকাম করতে পারো। এইটার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ইংরেজি ভালো শিখতে হবে। এবং তোমরা যদি চাও I will tell you. However, dear friend, এই আমাকে একটা বই দাও, তোমার আমাকে একটা বই দাও। সেটা হচ্ছে যে আমার হাতে একটা বই আছে, সে বইটার নাম হচ্ছে প্রোডাক্টিভ মুসলিম। লাগবে না, প্রোডাক্টিভ মুসলিম। এই বইয়ের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে, ইংরেজি বই আর কি, আমাদের মুসলমানদের কিভাবে প্রোডাক্টিভ হতে হবে সে বিষয়ে আলোচনা। এখানে বলছে যে আমাদেরকে কিভাবে প্রোডাক্টিভ হতে হবে। তো I'm sorry, waste your time. এখানে বলছে যে in order to appreciate the Islamic view of productivity and its relevance to the modern world, we need to address 3 points. Firstly, we need to understand where modern productivity theory comes from. The look at the sum of its impact on modern post society. এখানে আমাদেরকে প্রোডাক্টিভিটি বলতে কি বোঝানো হয়েছে? প্রোডাক্টিভিটি বলতে আমাদেরকে নিজেদেরকে যোগ্যতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা। আধুনিক যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 2টা জিনিস আমাদেরকে শিখতে হবে, সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে টেকনোলজি, একটা হচ্ছে ইংরেজি। আপনি বাজারে যাচ্ছেন কোনো কিছু কেনার জন্য, দেখবেন যে অল দ্য ফাংশনস আর রিটেন ইন ইংলিশ। তুমি লাবু সৌদি আরবে আসো, তুমি অবশ্যই দেখবা যে ফাংশনগুলো আরবিতে লেখা অথবা ইংরেজিতে লেখা, তাই না? তুমি যদি ইংরেজিটা ভালো জানতে তাহলে তোমার তো পড়তে সুবিধা হতো এটার এই প্রোডাক্টের বৈশিষ্ট্য কি কি। আমাদের দেশের যে সমস্ত প্রোডাক্ট আছে হয় ইংরেজিতে না বাংলা লেখা। ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টস ফিচার্স আর রিটেন ইন ইংলিশ, ইংরেজিতে লেখা। তাহলে আমরা যদি ইংরেজিটাকে ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে পারি তাহলে আমি অনেক জায়গায় আমাকে যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো, তাই না? এটার জন্য আমার কি প্রয়োজন? সেটা হচ্ছে আমাকে শেখার মানসিকতা তৈরি করা। ওকে, it's very important to speak in for improving our English. And a lot of people in our country who have completed their graduation, but with due respect to them, আমি শিক্ষকদের প্রতি যত সম্মান রেখে বলছি, it's a matter of sorrow that এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে we can't speak English properly. কালকে আমি এক স্কুলে গেলাম, ইংরেজিতে মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করছে, কথাই বলতে পারতেছে না। এতটাই দুর্বল ইংরেজিতে, আমি তাকে ডিউ রেসপেক্ট করতেছি। এটা কারণ কি? কারণ হচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিস নাই। একজন কৃষক সে যদি রেগুলার তার কৃষি কাজের মধ্যে যদি প্র্যাকটিস না করে, কিভাবে কোন কীটনাশক দিলে, কোন বীজটা দিলে, কিভাবে সেচ করলে জমিতে সঠিকভাবে পানি দিলে, সময় মতো আগাছা পরিষ্কার করলে জমিতে ফলন ভালো হবে। একজন কৃষকের, একজন আইডল কৃষকের বৈশিষ্ট্য এটা। তো আমি যদি একজন শিক্ষক হয়ে থাকি, যেহেতু আমি একজন শিক্ষক, আমি শিক্ষকের ভাষায় কথা বলছি, সো আমাকেও কিন্তু আমি যে বিষয়টাতে বাচ্চাদেরকে পড়াই বা যে বিষয়টাতে আমি ইন্টারেস্টেড, সেই বিষয়টাতে আমাকে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। অ্যান্ড বর্তমানে ইউটিউব হচ্ছে আমাদের শিক্ষক। A lot of sources to learn. Your any question you will get answer from just searching on YouTube. সার্চ করেন কিভাবে A to Z পর্যন্ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেকটা জিনিসের ভিডিও আমরা পেয়ে যাব। তাহলে আমাদের শুধু শিখার মানসিকতা দরকার, ঠিক আছে না? We have to learn and train ourselves. আপনি যদি ইংরেজি শিখতে চান, কিভাবে ইংরেজি শিখবেন? You will get a lot of videos. আপনাকে হাতে কলমে শিখিয়ে দিবে। কিন্তু আমি যদি নিজে শিখতে না চাই, if I'm not interested to learn, কোশ্চেন করলে আমাকে কি করতে পারবো না? Nobody will be able to learn me. So I have to learn
and learn. I have to practice and practice. আমি HSC লাইফ থেকে I have been practicing English. আমি ইংরেজিতে প্র্যাকটিস করতেছি। তারপর মনে হচ্ছে আমি কিছু জানি না, I know nothing, because I know that I'm learning. এই যে আমি by the blessing of science and technology we are living in a global village. পৃথিবীটা এখন একটা গ্রামের মতো হয়ে গেছে। এই যে সৌদি আরব থেকে লাবু দেখছে আমাকে, তাহলে এই যে সে আমাকে দেখছে, তাহলে সেকেন্ডের মধ্যে তার মধ্যে নোটিফিকেশন চলে গেছে যে ভাই ভিডিও করছে, ভাইয়ের ভিডিও আমি দেখি। তো বিষয়টা কেন? তাহলে এই টেকনোলজির কারণে বিশ্বটা একটা গ্রামের মতো হয়ে গেছে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে এক প্রান্ত আমরা কন্ট্যাক্ট করতে পারতেছি, প্রতিদিন কথা বলতে পারতেছি। এই সুবিধাটা কিন্তু আগে ছিল না। This facilities was not before. তাহলে আমরা এখন সেই সুবিধাটা পাচ্ছি, তাহলে এই সুবিধাটাকে আমরা কাজে লাগাই, তাই না? আমি কেন ভিডিও করতেছি? হোয়াট দ্য রিজন অফ মাই ক্রিয়েটিং ভিডিও? আমার ভিডিও তৈরি করার কারণ কি? কারণ হচ্ছে আমাকে নিজেকে ট্রেন করা, আমার নিজেকে উন্নতি করা, নিজের যোগ্যতা বাড়ানো। This is the reason of my creating video. So I will not waste it valuable time. লাবু ভালো থেকো, দোয়া রাখো ভাই আমার জন্য। আমি তোমার জন্য দোয়া করছি, মহান আল্লাহ তোমাকে সুস্থ রাখুক, সুন্দর রাখুক, কর্মময় জীবনের মধ্যে থাকো, অপচয় করবা না, সময় কাজে লাগাবা। হ্যাঁ, আর লাস্ট কথা, তোমরা যদি ইংরেজি শিখতে চাও তাহলে আমাদের গ্রামের ছেলে আসো, এবং আমাদের দেশে যারা প্রবাসী আসো, যদি ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকো আমি তোমাদেরকে শেখাবো। একটা কথা মনে রাখবা, হয়তো মনে করবে যে আমি পারি না, লজ্জা লাগবে। শেখার ক্ষেত্রে লজ্জা দূর করতে হবে, কেউ দেখবে না এখানে, ঠিক আছে? আমি যখন প্রথম ভিডিও তৈরি করি তখন আমিও কিছু পারতাম না, কিন্তু আমি কনফিডেন্টলি ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে পারি ইংরেজিতে। কেন? কারণ হচ্ছে আমি ইন প্র্যাকটিস। হ্যাঁ, আমি প্র্যাকটিস করতেছি, আমার বাচ্চাদেরকে আমি শিখেছি। আমি ইংরেজি শিখবো কিন্তু ইংরেজ হব না, এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। তো ভালো থাকবে, আমার জন্য দোয়া করবা। ধন্যবাদ, সকলে ভালো থাকবেন। এবং যদি লাবু তুমি তোমার মানে ফেসবুকে আমার এই ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করবে, যাতে তোমার অন্যান্য প্রবাসীদের কাছে আমার ভিডিওটা পৌঁছে যায়। এটা তোমার প্রতি আমার একটা দাবি, কারণ এই মেসেজটা পৌঁছলে কি হবে, অন্যান্য প্রবাসীরা দেখবে। এবং যারা তুমি একটা গ্রাউন্ড তৈরি করো, যারা ইংরেজি শিখতে চায়, আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। I will train you freely. You don't need to pay me a single টাকা, 1 টাকা আমাকে দিতে হবে না। তোমরা আমাদের ভাই, আমার ভাই, তোমাদেরকে শিখালে আমাকে ভালো লাগবে। আমি চাই যে আমাদের জাতিটা উন্নতি হোক। আমার ভাইরা, আমার প্রতিবেশী, আমার দেশের মানুষ, বিশেষ করে মুসলিম কমিউনিটি, আমরা জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নতি অর্জন করি। আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নতি অর্জন করতে হবে। আমরা ব্যক্তি কেন্দ্রিক চিন্তা বাদ দিই। ব্যক্তি কেন্দ্রিক বলতে শুধু নিজের চিন্তা। আমি যখন অন্যকে উপকার করার চিন্তা করব, তখন আল্লাহ পাক আমার জন্য অন্য দরজা খুলে দিবেন, ঠিক আছে? কাউকে উপকার করা মানে নিজের জন্য পথ বন্ধ করা নয়। কাউকে উপকার করা মানে আল্লাহর তরফ থেকে তার প্রতি রহমত বর্ষণ হওয়া। তোমাদেরকে আমি যদি শিখাতে পারি, আমি নিজেও শিখতে পারবো, এবং আমার মনের মধ্যে একটা সন্তুষ্টি হবে যে আমি আমার ছোট ভাইদেরকে শিখাচ্ছি, তারা কিছু করুক, এটার দ্বারা তারা উপকৃত হোক। তো ভালো থাকো ভাই, আমার জন্য দোয়া করবে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এবং অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করবে বন্ধুদের।